بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر خیر الدین باربروسا ایک دلچسپ اور علول انگیز تاریخی ناول۔ دوسری جانب اس ہسپانوی سرما کے مارے جانے پر بربروں کے سلطان حفصی نے اپنے قریب کھڑے ہسپانوی سالار کو مخاطب کیا۔ تم تو کہتے تھے کہ ہسپانیہ کا سب سے کڑیل اور بہترین تیغ زن ہے، تیغ زنی میں کبھی اسے مات نہیں دی جا سکتی۔ جس وقت وہ اڑکتے ہوئے اور چھاتی تانتے ہوئے میدان میں اترا تھا، میں نے خیال کیا تھا کہ وہ ورائے گمان قیاس آصف کی طرح حملہ ور ہوگا اور خیر الدین باربروسا کی طرف سے جو مقابلے کے لیے نکلا اسے لمحوں میں زیر کر دے گا، لیکن یہ حرام خور اس 100 سالہ مکروہ ازدہے سے بھی برا نکلا جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا۔ تو نے دیکھا تمہارے اس ہسپانوی سرما کے مقابلے میں جو آیا تھا وہ خیر الدین باربروسا کا شاہین حسن کرسو تھا۔ کس کمال ہنر کے ساتھ اس نے تمہارے سرما کو ہوش کی گہری تاریکی میں پھینکا۔ مقابلے کے آخری لمحوں میں جس وقت تمہارے ہسپانوی سرما کی موت اس کے سر پر منڈلا رہی تھی، اس وقت اس کی حالت سے لگتا تھا جیسے وہ جلسلاتی دھوپ کے لمبے سفر کے باعث رتے میں جتتے گھوڑوں کی طرح ہانپ رہا ہو۔ یہ تو نے کس قسم کے سرما کو انفرادی مقابلے کے لیے میدان میں اتارا اور پھر اس کی پکار پر بری تھی اسے ہرگز خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں کے نام سے لے کر انفرادی مقابلے کے لیے نہیں پکارنا چاہیے۔ صرف انفرادی مقابلے کے لیے اتارتا، اس طرح ہو سکتا کہ کوئی عام لشکری اس کے مقابلے میں آتا اور کامیابی حاصل کر لیتا، لیکن اب جو حالات اس کی ہوئی وہ تم نے بھی دیکھی اور ہم نے بھی دیکھ لی ہے۔ انفرادی مقابلے کا اہتمام کر کے ہم چاہتے تھے کہ مقابلے میں کامیابی حاصل ہو اور اس طرح ہمارے لشکریوں کے حوصلے بلند اور خیر الدین باربروسا کے لشکریوں کے ولولے مان پڑے، لیکن یہاں معاملہ الٹ ہو گیا۔ اب دیکھو ہمارے لشکر میں چیم و گوئیاں ہونا شروع ہو گئی ہے، جبکہ خیر الدین کے لشکر میں تکبیریں بلند ہو رہی ہے، جو اس بات کی نشاندہی ہے کہ وہ ہمیں مٹا کر رکھ دیں گے۔ ابو ہمو جب خاموش ہوا تب ان دونوں کو تسلی کے لیے ہسپانوی سالار نے کہنا شروع کیا، مجھے خود تعجب ہے کہ خیر الدین کا یہ ساتھی اس قدر آسانی کے ساتھ ہمارے تیز زن پر کیسے حاوی ہو گیا۔ میں طرفداری نہیں کروں گا اور نہ ہی غلط بیانی کروں گا۔ میں نے پورا مقابلہ بڑے غور سے دیکھا۔ خیر الدین کا ساتھی شروع ہی میں حاوی ہونا شروع ہو چکا تھا اور اس نے ایسے تیز اور خوفناک حملے کے جس کے سامنے ہمارا تیز زن مان پڑتا رہا، زیر ہونے کے لیے اس کے خلاف پیدا کرتا رہا۔ بہرحال یہ ناکامی ہماری مکمل ناکامی کا باعث نہیں بن سکتی، اس لیے کہ جو لشکر ہم نے گھات میں بٹھایا ہوا ہے وہ اپنا کام ضرور کر دکھائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ ہسپانوی سالار رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھا رہا تھا۔ میرے دونوں محترم حکمرانوں، انفرادی مقابلہ ہارنے کے بعد ہمیں جی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جنگ کی ابتدا کرتے ہیں، اس کے بعد جب گھات میں بیٹھا ہوا ہمارا لشکر نکل کر باربروسا کے کسی پہلو پر حملہ ور ہوگا اور اس کی صفوں میں ابتری پھیلے گی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خیر الدین صحرا کے اندر ہمارے آگے بھاگے گا اور اس کے بھاگنے کے بعد جب ہم اس کا تعاقب کریں گے وہ تعاقب اس صحرا کے اندر خیر الدین اور اس کے ساتھیوں کے لیے بڑا عبرت خیز ہوگا۔ اس ہسپانوی سالار کی اس گفتگو کے جواب میں بربروں کا سلطان حفصی کہنے لگا، دیکھ لینا تمہارا پہلا دعوے کے انفرادی مقابلہ جیتنے کے بعد خیر الدین کے لشکر میں بددلی پھیل جائے گی، لیکن کچھ نہ ہوا۔ تمہارا سرما جس کے متعلق تمہارا خیال تھا کہ وہ ناقابل تسخیر ہے اور ہر حالت میں تیغ زنی کے فن میں کامیابی حاصل کرے گا، وہ میدان کے اندر مردہ پڑا ہے۔ اب تم کہتے ہو کہ ہمارا جو لشکر گھات میں بیٹھا ہوا ہے، جنگ کے دوران جب وہ گھات سے نکل کر خیر الدین کے پہلے پر حملہ ور ہوگا تو خیر الدین بھاگے گا اور ہم اس کا تعاقب کریں گے اور یہ تعاقب اس کے لیے عبرت خیز ہوگا۔ میں ڈرتا ہوں کہ یہ عبرت خیزی کہیں ہمارے ہی دامن میں نہ آ پڑے۔ حفصی کی اس گفتگو کا جواب ہسپانوی سالار دینا ہی چاہتا تھا کہ تلمسان کا حکمران ابو ہمو بول اٹھا، میرے خیال میں ہمیں اب وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہسپانوی سرما کے ہار جانے کے باعث ہمارے لشکر میں چیم و گوئیاں ہونا شروع ہو چکی ہے اور اگر ہم نے جنگ کی ابتدا کرنے میں تاخیر سے کام لیا تو یاد رکھیے گا لشکر کے اندر بددلی بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ لہٰذا میں آپ دونوں کو مشورہ دوں گا کہ فی الفور حرکت میں آنا چاہیے اور خیر الدین باربروسا کے لشکر پر حملہ ور ہونے میں پہل کر لینی چاہیے۔ ہسپانوی سالار اور حفصی نے ابو ہمو کی اس تجویز سے اتفاق کیا، پھر سب نے اپنے اپنے حصے کے لشکریوں کے سامنے آگے آ گئے۔ مخصوص اشارہ دیتے ہوئے انہوں نے لشکر کو آگے بڑھایا۔ اس کے بعد وہ خیر الدین کے لشکر پر وقت کی پکار میں چاروں طرف افق سی لہو رنگ قالین بچھاتی گہری کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔
جواب میں خیرالدین باربروسا اور اس کے سارے لشکری بھی اس طرح حرکت میں آئے جیسے ظلمتوں سے برسر پکار ہونے کے لیے بے روک اور اٹل طوفان وقت کے بے کرام بہر میں غوطہ زن ہوتے ہیں۔ ابو ہمو اور ہسپانوی سالار کے حملوں کو روکنے کے بعد خیرالدین اور اس کے ساتھیوں نے دفاع سے نکل کر اس طرح جارحیت اختیار کی جیسے اپنے راستے میں آنے والے پختہ چٹانوں کو سمندر کے جلال سے اکھاڑ پھینک دیے ہو۔ اس کے بعد انہوں نے فیصلہ پر حملہ کیا اور وہ بغولوں کو پستے کروٹیں لیتے طوفان کی طرح حملہ ور ہو گئے تھے۔ دونوں لشکریوں کے ٹکرانے سے رزمگاہ میں حشر برپا ہو گیا تھا۔ بہکتے سرکش پاؤں کی رہنمائی میں ہزاروں ہاتھ ایک دوسرے سے برسر پکار ہو گئے تھے۔ بربروں کا سلطان حفصی تلمسان کے حکمران ابو ہمو اور ہسپانیہ کے لشکریوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح کوئی بھی جتن استعمال کرتے ہوئے خیرالدین باربروسا کو شکست دے اور پھر اس کے بعد خوفناک تعاقب شروع کرے، لیکن وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ خیرالدین ان پر بھاری ثابت ہو رہا تھا۔ بربروں اور ابو ہمو کے بڑے بڑے سرما جو جنگ کے ماہر اور تلوار کے دھنی خیال کیے جاتے تھے جنگ میں کام آنے لگے تھے۔ اس طرح کھلے میدانوں میں خیرالدین کو پسپا کرنے کا وہ خواب جو حفصی اور ابو ہمو اور ہسپانوی دیکھ رہے تھے وہ انہیں بے تعبیر اور ناکام ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ ہسپانیہ والوں کی صلاح مشورے پر ابو ہمو اور حفصی نے ایک خاصا بڑا لشکر جو گھات میں بٹا رکھا تھا، اس نے جب دیکھا کہ خیرالدین کے ساتھ جنگ اپنے زوروں پر آ گئی ہے تب وہ بھی اپنی گھات سے نکلے اور رزمگاہ کا رخ کیا۔ دوسری طرف عالم اسلام کا ایک نایاب امیر بھر بے مثل سپہ سالار اور اناطولیہ کے میدانوں کا لاجواب مجاہد گھات میں بیٹھا دشمن کے اس لشکر پر گہری نگاہ رکھے ہوئے تھا جس نے اچانک اپنی گھات سے نکل کر خیرالدین پر حملہ ور ہو کر ابو ہمو، حفصی اور ہسپانیہ کی کامیابی کو یقینی بنایا تھا۔ جو ہی وہ لشکر اپنی گھات سے نکلا اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ ترغت بھی چشم صحرا میں زیت کے لمحوں کی طرح تعاقب میں لگ گیا تھا۔ دشمن کا لشکر جو گھات سے نکلا تھا اسے ابھی تک خبر نہ تھی کہ ان کی گھات میں بھی کوئی لگا ہوا ہے۔ ابھی وہ خیرالدین کے لشکر سے دور ہی تھا کہ پشت کی جانب سے برق کے گونوں کی طرح ترغت انہیں آ لیا اور پھر ان پر تابڑتوڑ حملے شروع کر دیے تھے۔ ترغت کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ حملہ ایسا خوفناک تھا کہ دشمن کے لشکریوں کو یوں لگا جیسے عمر رواں کی زینوں کو توڑ دینے والی وقت کی بے کل لہروں نے انہیں آ دبوچا ہو۔ جواب میں وہ بھی مڑے اور ترغت اور اس کے لشکر پر برق کی آگ کی طرح حملہ ور ہو گئے تھے۔ جہاں خیرالدین کے کمانڈری میں ترک اور عرب ابو ہمو اور حفصی اور ہسپانیہ والوں کے خلاف موت کا کھیل کھیلتے ہوئے ان پر حاوی ہوتے جا رہے تھے، وہاں ترغت نے بھی گھات سے نکلنے والے دشمن کے لشکر کے ساتھ وہی کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے تحت جو ترک کے موت کا تعاقب کرنے والے سائیوں کی طرح ہجوم کرتے دشمن پر ضربے لگانے لگے تھے۔ آسمان پر بادلوں کی کشتیاں زمین پر پھیلتے مر کی پرچھائیاں پر طنز مسکراہٹ کرتے ہوئے اپنی منزلوں کو رواں تھی۔ ترغت خیرالدین کے تحت کام کرنے والے لشکری اپنے شناخت کے پاسبان کی طرح چھانا شروع ہو گئے تھے۔ جہاں خیرالدین اور حسن کرسو سنعان صالح اور دیگر سالار دشمن کو شکست دے کر اپنے سامنے سے بھاگ جانے پر مجبور کر چکے تھے، وہاں ترغت اور اس کے ماتحت کام کرنے والے سالار بھی گھات سے نکل کر خیرالدین کی طرف آنے والے لشکریوں کو بدترین شکست دے چکے تھے۔ اس طرح خیرالدین اور اس کے سالاروں کے مقابلے میں ابو ہمو، حفصی اور ہسپانیہ والوں کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ابو ہمو اور حفصی وہاں ترغت اور اس کے ماتحت کام کرنے والے سالار بھی گھات سے نکل کر خیرالدین کی طرف آنے والے لشکریوں کو بدترین شکست دے چکے تھے۔ اس طرح خیرالدین اور اس کے سالاروں کے مقابلے میں ابو ہمو، حفصی اور ہسپانیہ والوں کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ابو ہمو اور حفصی کس طرح اپنی جان بچا کر میدان جنگ سے بھاگ کر روپوش ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ افریقہ کے کھلے سرزمینوں میں دشمن کے خلاف خیرالدین باربروسا اور اس کے سالاروں کی وہ ایک شاندار اور بے مثل فتح اور فوز مندی تھی۔ قحطانی قبیلے کا سردار کعب بن عامر اور اس کا بیٹا مغیرہ بن کعب اور منظر بن زبیر تینوں جمعہ کی نماز پڑھ کر نکلے تھے۔ مسجد سے باہر آ کر منظر بن زبیر کعب بن عامر کے قریب ہوا اور سرگوشی کے انداز میں اس نے کہنے لگا، میں ایک انتہائی اور نازک موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اور منظر بن زبیر نے گفتگو کا آغاز سرگوشی کے انداز اور انتہائی دھیمے لہجے میں کہا، لیکن کعب بن عامر محتاج ہو گیا اور اس کی بات کاٹتے ہوئے کہنے لگا، ابن زبیر، یہاں کچھ مت کہنا، میرے ساتھ حویلی میں چلو، وہاں بیٹھ کر تفصیل سے گفتگو ہوگی، کھانا بھی اکٹھے وہاں کھائیں گے۔ اس پر منظر بن زبیر مطمئن ہو گیا۔ تینوں خاموشی سے چلنے لگے یہاں تک کہ تینوں حویلی میں داخل ہوئے۔ صدر دروازے سے گزرنے کے بعد جب وہ صحن میں آئے تو صحن کے ایک طرف معاذ اور میسونہ گھر کے کام میں مصروف تھی۔
اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ منظر بن زبیر کو دیکھتے ہوئے کس قدر خود شاخ بھری آواز میں اپنی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے ماس کہنے لگی، یہ جو آج جمعہ کی نماز پڑھ کر ابن زبیر بابا اور بھائی کے ساتھ آئے ہیں تو ماں لگتا ہے منظر بن زبیر کو انتہائی اہم خبر دینے آئے ہیں۔ جب وہ حویلی میں داخل ہوئے تو ماں تم نے خیال نہیں کیا ہوگا، لیکن میں نے زبیر کے چہرے کا بغور جائزہ لیا۔ ان کے چہرے پر بہت کچھ کہنے کے تاثرات پھیلے ہوئے تھے۔ جب کعب بن عامر، منظر بن زبیر اور مغیرہ بن کعب دیوان خانے کی طرف بڑھے تب معاذ آگے بڑھی اور منظر بن زبیر کو مخاطب کر کے کہنے لگی، اب اگر آپ نے کسی راز دارانہ موضوع پر گفتگو کرنی ہو تو میں اور ماں بھی دیوان خانے میں آ کر آپ کے پاس بیٹھ جائیں۔ اس پر منظر بن زبیر نے بڑی سنجیدگی میں معاذ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، میری بیٹی دیوان خانے میں بیٹھنے کے لیے تم نہ بھی پوچھتی تب بھی میں تمہیں خود بلاتا اور کہتا کہ آؤ ہمارے ساتھ دیوان خانے میں بیٹھو۔ میں جس موضوع پر گفتگو کرنے آیا ہوں وہ انتہائی اہم اور نازک ہے اور اس میں تم دونوں ماں بیٹی کا شامل ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ منظر بن زبیر کی اس گفتگو سے معاذ مطمئن ہو گئی تھی۔ پھر سب دیوان خانے میں آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر گفتگو کا آغاز منظر بن زبیر نے کیا۔ بڑی دھیمے ہلکی رازدارانہ سی آواز دیوان خانے میں سنائی دی تھی۔ کعب بن عامر کو اس نے مخاطب کیا، سردار جس موضوع پر میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ بڑا نازک بھی ہے اور اہم بھی۔ ابن عامر اس سے پہلے بطرس آپ کو بتا چکا ہے کہ چارلس نے مسلمانوں کے علاقوں پر نگاہ رکھنے کے لیے اور انہیں عقوبت خانوں میں بھیجنے کے لیے ڈان جون کا انتخاب کیا ہوا ہے۔ اب ڈان جون ہوا وقت مسلمانوں کے علاقوں کے آس پاس نہیں رہتا، اس لیے کہ فارس کی طرف اس کی بہت جاگیریں ہیں، زمینیں ہیں، باغات ہیں جن کی اسے دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے، لہٰذا مسلمانوں کے علاقوں پر نظر رکھنے کے لیے اس نے اپنا ایک نائب مقرر کیا ہے، نام اس کا علی نوش ہے۔ سردار بات یہ ہے کہ مسلمان کے آخری تاجدار ابو عبداللہ نے البشارات میں جو اپنے وزیروں اور مشیروں کے لیے قلعہ نما حویلیاں بنوائی تھی انہیں میں سے ایک میں اس لیونش نے قیام کیا ہوا ہے۔ اس کے پاس کافی مسلح جوان بھی ہے، ہما وقت رہتے ہیں، اور یہ لیونش اب براہ راست ڈان جون کو جواب دہ ہے۔ جس قلعہ نما حویلی میں لیونش نے قیام کیا ہے وہ عدنانی قبائل کی بستیوں کے قریب ہے۔ اب لیونش نے اپنے آدمی مسلمانوں کے علاقوں میں پھیلائے ہوئے ہیں جو بھیس بدل کر بھی کام کرتے ہیں، ان میں ایسے بھی ہیں جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن باطن میں کٹر قسم کے نصرانی ہوتے ہیں۔ یہ سب لیونش کے مسلمانوں کے علاقوں کی خبریں پہنچانے کے لیے ہے۔ لیونش یہ ساری خبریں ڈان جون کو پہنچایا کرے گا اور پھر وہ مسلمانوں کے خلاف کارروائی کیا کرے گا۔ یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ جب ڈان جون موجود نہ ہو تو لیونش کا فیصلہ آخری سمجھا جائے گا، اس لیے اپنی جاگیر کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے سرکاری احکامات کے سلسلے میں ڈان جون کو غرناطہ، قرطبہ اور تلیطلا کی طرف بھی جانا پڑتا ہے۔ اسی بنا پر لیونش کو مقرر کیا گیا ہے اور وہ البشارات میں رونما ہونے والے ہر تبدیلی کا جائزہ لے گا، ہر نئے حادثے کی اطلاع چارلس اور اس کی انتظامیہ کو کرے گا۔ منظر بن زبیر جب خاموش ہوا تو کس قدر فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کعب بن عامر کہنے لگا، اس کا مطلب ہے چارلس اپنے مختلف گماشتوں کے ذریعے البشارات کے مسلمانوں کے گرد اپنا حصار تنگ کرنے لگا ہے۔ منظر بن زبیر، جو خبر تم نے دی ہے یہ قحطانی قبیلے کے سردار کو بھی پہنچنی چاہیے۔ اس پر منظر بن زبیر فوراً بول پڑا، قحطانی قبیلے کے سردار سعد بن سلمہ کی طرف سے آپ فکر مند نہ ہو، اس لیے کہ بطرس اس کی طرف جا چکا ہے اور پورے حالات سے اسے آگاہ کر دے گا۔ مجھے بطرس ہی نے آپ کی طرف بھیجا ہے، میں آپ کو یہ نئی اطلاع لے کر آؤں۔ منظر بن زبیر جب خاموش ہوا تب کچھ سوچتے ہوئے کس قدر فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کعب بن عامر کہنے لگا، منظر بن زبیر جو حالات تم نے بتائے ہیں انہوں نے مجھے عجیب سے شکوک اور وسوسات میں ڈال دیا ہے۔ دیکھو آج صبح سے بسیط غائب ہے، ابھی تک تو میں یہی سمجھ رہا تھا کہ اپنے کسی ملنے والے کے پاس گیا ہوگا یا کسی کے پاس بیٹھ گیا ہوگا، جبکہ وہ ایسا نہیں کرتا۔ اگر اس نے کسی سے ملنے جانا ہو تو پہلے مجھے یا اہل خانہ کو اطلاع کرتا ہے، بغیر اطلاع کے وہ ایک قدم بھی گھر سے باہر نہیں نکالتا۔ اب وہ صبح فجر کی نماز پڑھنے گیا تھا، اس وقت اندھیرا ہی تھا، تب سے وہ لوٹا نہیں۔ جمعہ کی نماز کے دوران ہی مجھے ذہنی سکون نہیں تھا، میں اس سے متعلق ہی سوچتا رہا۔ اب جبکہ تم نے رونما ہونے والی نئی تبدیلی کے متعلق اطلاع دی ہے تو میرے دل میں ایک کھٹا پیدا ہو گیا ہے کہ کہیں لیونش نے کوئی اطلاع حاصل کرنے کے لیے بسیط کو گرفتار نہ کر لیا ہو۔ منظر بن زبیر فکرمند ہو گیا، چہرے پر پریشانی کے آثار پھیل گئے۔ پھر کہنے لگا، ایسا ممکن نہیں، ان علاقوں میں ہمیں 3 آدمیوں سے انتہائی محتاط رہنا چاہیے، ایک ڈان جون، دوسرا لیونش اور تیسرا شبلی قبیلے کا سردار ثعلب بن حلوان، اس لیے کہ یہ ابن حلوان اب ایک طرح سے ڈان جون کا گماشتہ اور خاص آدمی ہے۔
मुसलमानों के इलाकों में रूनुमा होने वाली तब्दीलियों पर यह निगाह रखता है और सारी खबरें डॉन जॉन को पहुंचाता रहता है। अब यही खबर यूनुस तक पहुंचाएगा। मंजर बिन जुबैर जब खामोश हो तब किस कदर फिक्रमंदी का इजहार करते हुए काब बिन आमिर कहने लगा, पहले ये बताओ कि बिसीत क्या करेगा। मंजर बिन जुबैर ने कुछ सोचा फिर कहने लगा, फिलहाल खामोश रहे, वैसे मेरा दिल कहता है कि बिसीत को यूनुस या सालब बिन हलवान के आदमियों ने उठा लिया होगा। इस वक्त वो या तो इब्ने हलवान की हवेली में होगा या इस किला नुमा इमारत के अंदर जिसमें यूनुस ने रिहाइश इख्तियार की है। अब अगर बिसीत उन दोनों के कब्जे में है तो सोचना यह होगा कि उन्होंने अगर बिसीत को पकड़ा है तो उससे किसी किस्म की इतलात हासिल करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही मंजर बिन जुबैर उठ खड़ा और कहने लगा, मैं अब जाता हूँ, यहाँ से जाने के बाद बितरूश को भेजूंगा कि बिसीत का पता करे। इस मौके पर काब बिन आमिर भी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, इब्ने जुबैर खाना खा कर जाना। दुख भरे अंदाज में मंजर कहने लगा, इब्ने आमिर जो गुफ्तगू हुई इस गुफ्तगू से मेरी भूख मर गई है, खाने को दिल नहीं करता। आपके यहाँ से जाने के बाद मैं बितरूश से मिलता हूँ और उससे इल्तिमास करता हूँ कि बिसीत का पता करे। इसके साथ ही मंजर बिन जुबैर हवेली से निकल गया। शिबली कबीले का सरदार सालब बिन हलवान जो डॉन जॉन से मिल चुका था और उसके गुमाश्ते की हैसियत से काम कर रहा था, वो अलबशारात के कोने में एक किला नुमा हवेली में दाखिल हुआ। ये वही हवेली थी जो डॉन जॉन के नायब यूनुस को मुहैया की गई थी ताकि वहां क़याम करके अपने गुमाश्ते अलबशारात में फैलाकर मुसलमानों के अहवाल की मुखबरी करता रहे। इस किला नुमा हवेली में दाखिल होने के बाद सालब बिन हलवान उस कमरे में दाखिल हुआ जिसमें यूनुस बैठा हुआ था। उसे देखते ही यूनुस से एक नशिस्त पर बैठने के लिए कहा। सालब बिन हलवान उसके सामने हो बैठा। कमरे में थोड़ी देर खामोशी रही। उसके बाद इब्ने हलवान ने गुफ्तगू का आगाज किया। यूनुस को मुखातिब करते हुए कह रहा था, यूनुस, काब बिन आमिर के खादिम बिसीत को बड़ी मुश्किल से हमने पकड़ा है। ये फजर की नमाज पढ़ने के लिए घर से निकला था। इस वक्त अंधेरा था, लिहाजा मेरे आदमियों ने इस पर गिरफ्त की और उसे उठाकर तुम्हारे पास ले आया। लेकिन इस पर हाथ जरा हल्का रखना, इसलिए कि वो खादिम और गुलाम है। मेरे ख्याल में थोड़ी सी मार ही में हकीकत बता देगा। उससे भी अभी तक आपने जो कुछ पूछा तो नहीं। जवाब में यूनुस ने लम्हे भर के लिए तौसीफी अंदाज में सालब बिन हलवान की तरफ देखा, फिर कहने लगा, मैं आपकी कारगुजारी पर खुश हूँ। मैंने ही आपको बुलाया था। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था। आपने बड़ी वक्त पर इस बिसीत को पकड़ा। मेरे ख्याल में गुलाम मार ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अगर काब बिन आमिर के यहाँ हसन करसू का आना जाना है या जिस तरह कि तुमने मुझे खबर दी कि काब की बेटी हसन करसू को पसंद करती है, अगर इसमें कोई सच्चाई और हकीकत हुई तो मेरे ख्याल में बिसीत नाम का गुलाम थोड़ी सी मारपीट के बाद हकीकत उगल कर रख देगा। यूनुस जब खामोश है तब गद्दार इब्ने हलवान ने एक इंतहा मकरू कहा लगा, फिर कहने लगा, यूनुस, तुम्हारा कहना दुरुस्त है। ये बिसीत ज्यादा मार बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। काब बिन आमिर के यहाँ इसने बड़ी आरामदह जिंदगी बसर की है। ये बचपन ही से इनके यहाँ है और इनके सारे भेद जानता है। इब्ने हलवान इसके आगे कुछ ना कह सका, इसलिए कि उसकी बात काटते हुए यूनुस बोल उठा था, इब्ने हलवान मेरे अजीज, अगर इसने कुछ बताने से इनकार कर दिया तब। सालब बिन हलवान ने कुछ सोचा, फिर अपना फैसला देते हुए कहने लगा, अगर उसने कुछ बताने से इनकार कर दिया या कुछ बता ना सका तो इसका मतलब ये होगा कि ये कुछ नहीं जानता। मैं समझता हूँ अपनी जान बचाने की खातिर हर सच्चाई उगल लगेगा। अगर ये कुछ ना बता सका तो इसका मतलब ये कि कुछ नहीं जानता। यूनुस ने फिर खदशात का इजहार करते हुए कहना शुरू किया, अगर इसने कुछ ना बताया तब भी हम इसे छोड़ तो नहीं सकते। वापस जाकर ये बता देगा कि किस तरह इसे उठाया गया और कहाँ और किस जगह उसे ले जाया गया। इसे पूछगछ करने के बाद क्या इसका खात्मा नहीं करना चाहिए? हलवान ने बड़े गौर से यूनुस की तरफ देखा और कहने लगा, यूनुस, इस तरह अलबशारात में मामला ज्यादा खराब हो जाएगा। तुम जानते हो इससे पहले जब अलबशारात में बगावत उठी थी तो हस्पानिया के कई बड़े बड़े सालार मौत के घाट उतरे गए थे। इसलिए बिसीत की मौत पर सारे अलबशारात के मुसलमान मुत्तहद हो जाएंगे और अलबशारात का इलाका ऐसा है कि यहाँ उठी हुई बगावत को आसानी से दबाया नहीं जा सकता। यूनुस ने फिक्रमंदी का इजहार करते हुए सालब बिन हलवान की तरफ देखा और फिर कहने लगा, फिर तुम्हारा क्या इरादा है? अगर ये बिसीत कुछ नहीं बताया तो इसे कहाँ रखा जाएगा? इसे रिहा कर दिया जाए? सालब बिन हलवान ने फिर कुछ सोचा और कहने लगा, यूनुस, तुम ये तो जानते हो कि इसे अंधेरे के वक्त उठाया गया था। मेरे जिन साथियों ने इसे उठाया था उन्होंने चेहरा ढांपे हुए था और उसे उठाने के बाद उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी। इसके हाथ पुष्ट पर बंधे हुए थे, लिहाजा वो ये तो जान नहीं सका कि उसे उठाने वाले कौन थे और उसे उठाकर कहाँ ले गए। अभी तक बिसीत को ये इल्म नहीं कि उसे काब बिन आमिर की बस्ती से किसने उठाया और कहाँ ले गया। यूनुस, अगर ये कुछ नहीं बताया तो मेरे ख्याल में किसी दिन रात के वक्त इसकी आंखों पर पट्टी बांधकर इसे काब बिन आमिर की बस्ती की तरफ जाने वाले रास्ते पर डाल देंगे
वहां से कोई ना कोई उसे अपने साथ ले जाएगा। लम्हे भर के लिए सालब बिन हलवान रुका, फिर कहने लगा, बिसीत को कत्ल कर देना मेरे ख्याल के मुताबिक इन इलाकों के अंदर हालात को अबतर और ख़राब करने की एक दावत होगी। जब हम इसे की आंखों पर पट्टी बांध कर कहीं डाल देंगे तो किसी को क्या खबर कि कहाँ था, कौन उठाकर कहाँ लेकर गया और किसने इसमें बास परोस की। लम्हे भर के लिए साले बिन हलवान रुका को सोचा। उसके बाद उसने पहले की निस्बत किसी कदर धीमी आवाज में यूनुस को मुखातिब किया। यूनुस, तुम कह रहे थे कि दरियाए आश के किनारे चरवाहों की खानका है। इन खानकाहों का जो सरदार राहिब बितरूश है उससे भी राब्ता कायम करोगे और कुछ जानने की कोशिश करोगे। जवाब में हल्का से तबस्सुम यूनुस के चेहरे पर नमूदार हुआ, फिर कहने लगा, मैं गाफिल नहीं बैठा हुआ। मैंने राहिबों को यहाँ नहीं बुलाया था, बल्कि मैं खुद चलकर राहिबों की खानका में गया था। वहां मैंने बितरूश से मिला। ये कोई पुरानी नहीं, आज ही की बात है। इस पर मैंने ये तो इजहार नहीं किया कि हम बिसीत को उठाकर ले आए हैं। मैंने उसे यूं ही बात की। वो कुछ लोगों का कहना है कि खैरुद्दीन बारबूसा के एक साथी हसन करसूक का अल-बशारात में आना जाना है। मैंने उसे ये भी कहा कि मैं कुछ लोगों से ये भी सुना है कि हसन करसूक काब बिन आमिर के यहाँ आना जाता है। इस पर बितरूश ने बड़े उसुक से कहा, वो अल-बशारात के सब लोगों को जानता है, खासकर काब बिन आमिर राहिबों का बहुत ख्याल रखने वाला है, इनकी बड़ी मदद करता है। बितरूश ने मुझे ये भी इंकिशाफ किया था कि काब बिन आमिर की एक तरह से आधा मुसलमान आधा नसरानी है। उसने मुझे यकीन दिलाया था कि हसन करसूक ना अल-बशारात में आना जाना है और ना काब बिन आमिर से उसका कोई ताल्लुक। जिस वक्त बितरूश मुझसे गुफ्तगू कर रहा था उसका चेहरा साफ सपाट सुथरा था, जो इस बात की गुमाजी करता था कि जो कुछ कह रहा है सच है। मेरा अपना भी यही ख्याल है कि हसन करसूक का काब बिन आमिर के यहाँ आना जाना नहीं। बहरहाल अपने इत्मीनान के खातिर इस बसीत से भी पूछ गछ कर लेते हैं। अगर ये कुछ बताता है तो ठीक, वरना आने वाले शब को इसकी आंखों पर पट्टी बंधी रहेगी और उसे हम काब बिन आमिर की बस्ती की तरफ जाने वाले रास्ते पर डाल देंगे। यूनुस थोड़ी देर के लिए रुका, फिर इब्ने हलवान को मुखातिब करके कह रहा था, इब्ने हलवान, तुम यही बैठो। मेरे ख्याल में मैं तुम्हारी मौजूदगी ही में इस बिसीत से पूछगछ करता हूँ। हलवान बिन सालब बिन हलवान जख्मी सांप की तरफ अपनी जगह से उठा और यूनुस को मुखातिब करके कहने लगा, यूनुस, मेरी मौजूदगी में ऐसा हरगिज मत करना मैं चला जाऊं। इसके बाद इसको बुलाकर इसकी तहकीक करना। मेरा यहाँ मौजूद रहना कई खतरात और कई अंदेशों को जन्म देगा। मेरे यहाँ क्याम करने से बातों बातों में तुम मेरा नाम भी ले सकते हो, गलती से मैं तुम्हारा नाम भी ले सकता हूँ। बेख्याली में ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हो गया तो याद रखना, अल-बशारात में एक खूनी इनकलाब उठ खड़ा होगा। मेरा जानना ही बेहतर है। मेरे जाने के बाद इसे बुलाकर इससे पूछगछ करना, लेकिन इसकी आंखों से अपनी पट्टी मत उतारना ताकि तुम्हें पहचान ना सके। यूनुस ने इससे इत्तेफाक किया। फिर सालब बिन हलवान वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अपने एक कारकुंदे को यूनुस ने बुलाया और बिसीत को लाने का हुक्म दिया। थोड़ी देर बाद बिसीत को लाया गया और उसकी आंखों पर मोटे कपड़े की पट्टी बंधी हुई थी और उसके कपड़े कई तहबंद लगाए गए थे ताकि उसे कुछ दिखाई ना दी जाए। पुष्ट पर बंधे हुए यूनुस उस कारकुंदे ने बिसीत को लाकर नशीज पर बैठा दिया, जहां से थोड़ी देर पहले सालब बिन हलवान उठ कर गया। कुछ देर खामोशी रही। इस मौके पर यूनुस बिसीत को मुखातिब करते हुए कुछ कहने की इब्तिदा करना ही चाहता था कि बिसीत पहले ही बोल उठा, मैं कहाँ हूँ, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है और ये मेरी आंखों पर पट्टी क्यों बंधी हुई है, हाथ क्यों पुष्ट पर बंधे गए हैं, मैंने क्या जुर्म किया है जिसकी मुझे सजा दी जा रही है। इस मौके पर यूनुस के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ, कहने लगा, बिसीत, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, अगर सच बता दोगे तो तुम्हारे चेहरे से पट्टी उतार दी जाएगी, तुम्हारे हाथ भी खोल दिए जाएंगे और तुम्हें रिहा भी कर दिया जाएगा और तुम्हें वापस काब बिन आमिर के हवेली में जाने की इजाजत दी जाएगी। बिसीत के हाथ क्योंकि पुष्ट पर बंधे हुए थे, लिहाजा बड़ी वक्त दिक्कत महसूस कर रहा था। बड़ी मुश्किल से नशीज पर उसने पहलू बदल कर फिर कहने लगा, मैं नहीं जानता तुम कौन और क्यों मुझसे इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हो। बहरहाल अगर तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो, मैं तुमसे वादा करता हूँ जो कुछ मैं जानता हूँ सच कहूंगा। यूनुस ने कुछ सोचा। इस मौके पर उसके हाथ में एक छड़ी थी जिसे थोड़ी देर तक वो दमिश्क पर आहिस्ता आहिस्ता मारता रहा, सोचता रहा। फिर बिसीत को मुखातिब करके कहने लगा, ये कहो, क्या खैरुद्दीन बारबूसा के एक साथी हसन करसूक का कहतानी कबीले के सरदार काब बिन आमिर के यहाँ आना जाना है? इस मौके पर यूनुस बिसीत के चेहरे के तासुरात का अंदाजा ना लगा सका, इसलिए कि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। उसने उसकी पेशानी का आधा हिस्सा भी ढांप रखा था और नाक तक नीचे चली आई थी। यूनुस के इस इस्तिफसार पर बिसीत ने वक्त जाया नहीं किया, फौरन बोल उठा,
पहले ये बताओ कि हसन करसू है कौन। अजीब सी जुर्रतमंदी और शुजाअत का मुजाहरा करते हुए बिसीत ने यह सवाल दागा था। लिनुश मकरू हंसा कर फिर कहने लगा, क्या तुम नहीं जानते कि हसन करसू कौन है? मैं क्या जानूं हसन करसू कौन है? आखिर तुम लोगों को इस तफसील बताने में क्या हर्ज है? बिसीत ने एक हौसला और अज़म में जवाब दिया। लिनुश फिर थोड़ी देर तक अपनी छड़ी का एक सिरा आहिस्ता आहिस्ता मेज पर मारता रहा, फिर कहने लगा, यह हसन करसू मशहूर कज़ाक खैरुद्दीन बारबरूसा का एक खौफनाक साथी है। उसने समुद्र के अंदर नसरानियों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। नई दुनिया से आने वाले बहरी जहाजों को कई बार उसने लूटा। मैंने सुना है उसका तुम्हारा आका काब बिन आमिर के यहाँ आना जाना है, और यह भी सुना है कि काब बिन आमिर की बेटी उसे पसंद करती है। जवाब देने में बिसीत ने वक्त ज़ाया नहीं किया, फौरन बोल उठा, मेरा बचपन उस हवेली में गुजरा है। उम्र अब ढल चुकी है। माज और उसकी बड़ी बहन दोनों को मैंने गोद में खिलाया है। दोनों ही मेरे हाथों में बड़ी हुई। मुझसे बेहतर उन दोनों को कोई नहीं जानता। बहन की शादी हो चुकी है, छोटी का भी रिश्ता कहीं तय नहीं हुआ। और ये जो अफवाह फैलाने वालों ने अफवाह फैलाई कि हसन करसू का यहाँ आना जाना है, तो बिल्कुल गलत है। हसन करसू को ना मैं जानता हूँ, ना कभी वो काब बिन आमिर की हवेली में आया है, इसलिए कि मैं हर वक्त हवेली में मौजूद रहता हूँ, आने जाने वालों पर निगाह रखता हूँ। मुझे पता होता कि हवेली में कौन आया है और कौन गया है। लिहाजा अगर तुम सच्चाई पर रहते हुए मेरा जवाब सुनना चाहो तो जवाब यह है कि हसन करसू काब बिन आमिर की हवेली में कोई आना जाना नहीं। न उस हवेली का कोई फर्द उसे जानता है, और न ही मेरी बेटी मास से उसका कोई ताल्लुक और वास्ता है। बिसीत का यह जवाब सुनकर लिनुश को एक तरह से मायूसी हुई और अपनी जगह से उठा, और लगातार हाथ में पकड़ी हुई छड़ी उसने कई बार बिसीत के जिस्म पर बरसा दी थी। तकलीफ के बायस बिसीत बिला उठा था। कुछ देर लगातार बिसीत को मारने के बाद जब लिनुश थक गया तब उसने एक कहका लगा, फिर कहने लगा, मेरा ख्याल है तुम अब सच उगलने पर मजबूर हो जाओगे अब, और अगर तुमने सच्ची बात ना की तो ऐसी मार तुम्हें कई बार मारी जा सकती है, और बेहतर यह है कि सच बोल दो। लिनुश जब खामोश और तब बड़े आज़म का इजहार करते हुए बिसीत कह रहा था, ऐ अजनबी, मैं नहीं जानता तू कौन है, ना मैं तेरी शख्सियत को पहचानता हूँ, ना तेरी आवाज़ मेरे लिए शनासा है, पर एक बात याद रखना, अगर तुम झूठ को सच साबित करना चाहते हो, और अगर तुम ये ख्याल करते हो कि मैं झूठ को सच बनाकर तुम्हारे सामने पेश कर दूं, तो ये तुम्हारी खाम ख्याली है। अगर तुम ये ख्याल करते हो कि मैं अपनी जान बचाने की खातिर तुमसे ये कह दूंगा कि हाँ, हसन करसू काब बिन आमिर की यहाँ आना जाना है और काब बिन आमिर की बेटी माज उसमें दिलचस्पी लेती है, तो मैं ये गुनाह अपने नामा अमाल में नहीं लिखवाऊंगा। सुन अजनबी, मैं जो कुछ जानता हूँ तुम्हें बता दिया, इससे ज्यादा ना मेरे पास कुछ है ना मैं बताऊंगा। अगर तुम ये चाहते हो कि मैं झूठ को सच बना दूं और तुम मेरी जान बख्शी कर दो, तो जान मेरे अल्लाह के हाथ में है। उसने अगर मेरी मौत तुम्हारे हाथ लिखी है तो कोई मुझे बचा नहीं सकता, और अगर उसने मुझे तुम्हारे हाथों से बचाकर कुछ अरसा मजीद जिंदगी बसर करने की मोहलत अता फरमाई है, तो इससे नाशना और इंसान नाशना इंसान तू मुझसे मेरी जियत के वो दिन नहीं छीन सकता जो खुदा ने मेरी मुकद्दर में लिखे हैं। लिनुश एक बार फिर आगे बढ़ा और पहले की तरह फिर हाथ पर पकड़ी हुई छड़ी के साथ बिसीत को मारना शुरू कर दिया। खूब मारा, यहाँ तक कि वो थक गया, फिर अपनी नशीज पर बैठ गया। दोबारा उसने बिसीत को मुखातिब किया, अब बताओ तुम्हारा क्या इरादा है, कुछ उगलते हो या नहीं? लेकिन बिसीत ने हर बार वही जवाब दिया जो उसने पहले कहा था। बिसीत की इस गुफ्तगू का जवाब लिनुश ने कुछ न दिया। अपनी जगह से उठा वो अब दूसरे कमरे में गया। उसके कुछ मुस्लिम कारकुन बैठे हुए थे। उन्हें मुखातिब करके बड़ी राजदारी में कहने लगा, ये काब बिन आमिर का गुलाम ढली हुई उम्र का है। जितनी मार इसे पड़ी है किसी और को पड़ती तो अब तक उसके दिल में जो कुछ था उगल चुका होता। मेरे ख्याल में ये झूठ बोलने का आदी भी नहीं है। इसकी गुफ्तगू से लगता है कि इसकी बातों में बड़ा आज़म, और जो कुछ कहा है वो सच्चाई पर रहते हुए कहा है। फिर इसकी बातों की तौसीक राहिब बितरूश से भी होती है, इसलिए कि उसने भी मुझे बताया है कि हसन करसू का सालब बिन आमिर के यहाँ आना जाना नहीं है। जिसने हमें खबर दी है हो सकता है किसी से सुनकर ये खबर दी हो या उसे कोई गलत फहमी हो। बहरहाल उस शख्स के पास कुछ नहीं है। आने वाले शख्स को उसे उठाकर काब बिन आमिर की बस्ती की तरफ जाने वाले किसी रास्ते पर डाल आना, इसके हाथ बंधे रहने देना और आंखों पर पट्टी भी बंधी रहना। इसके बाद लिनुश वहां से हटकर किलानुमा हवेली में अपने आराम करने के कमरे में चला गया था। काब बिन आमिर और उसका बेटा मुगीरा दोनों अपने बागात का चक्कर लगाने के बाद घर में दाखिल हुए। मुगीरा ने दोनों घोड़ों को अस्तबल में बांध दिया, जबकि काब बिन आमिर दीवान खाने की तरफ चला गया था।
दीवान खाने में उस वक्त मैसूना माज दोनों माँ बेटी बैठी हुई थी। दोनों घोड़ों को बांधने के बाद जब मुगीरा बिन काब दीवान खाने की तरफ जाने के लिए मुड़ा तब हवेली के अंदर कहतानी कबीले के कुछ लोग दाखिल हुए। वो अपने साथ बिसीत को भी ला रहे थे। बिसीत को दूसरे लोगों के साथ देखते ही मुगीरा उनकी तरफ भागा। मुगीरा के भागने को उसके बाप, माँ और बहन ने देख लिया था और फिर वो हवेली में लोगों को शोर भी उठा था, लिहाजा दीवान खाने से निकलकर वो भी बाहर निकल गए थे। जब हवेली के शहर में आए तो दंग रह गए। कुछ लोग बिसीत को लेकर आए थे। उन्हें मुखातिब करते हुए काब कुछ कहना ही चाहता था कि जो लोग बिसीत को लाए थे उनमें से एक काब बिन आमिर को मुखातिब करके कहने लगा, सरदार ये बिसीत शुमाल की तरफ से हमारी बस्ती में आने वाले रास्ते के किनारे पड़ा हुआ था। इसके मुंह पर भारी कपड़ा बंधा हुआ था, हाथ भी पुष्ट पर कसकर बंधे हुए थे। हमने इसके हाथ खोले, आंखों पर बंधी हुई पट्टी भी खोली। अब हम इसे आपके पास लेकर आए हैं। काब बिन आमिर ने आगे बढ़कर बिसीत को गले लगाया, उसकी पीठ थपथपाई। उसके बाद मुगीरा भी उससे मिला। सबने देखा इस मौके पर बिसीत की आंखों में नमी उतर आई थी। फिर जो लोग बिसीत को लेकर आए थे, काब बिन आमिर ने उनका शुक्रिया अदा किया और वो हवेली से निकलकर अपने घरों को चले गए। काब बिन आमिर बिसीत को पकड़कर दीवान खाने में चला गया। मैसूना, माज और मुगीरा भी उनके साथ थे। सब नशिस्तों पर बैठ गए। कुछ देर खामोशी रही। उसी दौरान काब बिन आमिर, मुगीरा, माज और मैसूना सब अजीब से अंदाज में बिसीत की तरफ देख रहे थे, इसलिए कि उसका चेहरा उतरा हुआ था और इंतहाई उदास और गमगीन था। इस मौके पर कमरे में काब बिन आमिर की आवाज गूंजी थी। उसने बिसीत को मुखातिब करते हुए पूछा था, बिसीत मेरे अजीज ये क्या मामला है? हम चारों तुम्हारे मुतालिक बड़े परेशान और फिक्रमंद थे। मंजर बिन जुबैर भी जगह जगह तुम्हारा पूछता रहा, बेचारा बड़ा परेशान हो रहा था। तुम्हें तलाश करने के लिए मैंने बितरूस से भी कहा, लेकिन वो भी तुम्हारा कोई खोज ना लगा सका। बताओ तुम कहाँ थे? कौन तुम्हें ले गया था? तुम्हारे हालात बताते हैं कि तुम पर सख्ती भी की गई है, मारा पीटा भी गया है, इसलिए कि तुम्हारा लिबास जगह जगह से फटा हुआ है। जवाब में बिसीत ने एक लंबा सांस लिया। फिर वो जो कुछ उस पर बीती थी उसकी तफसील उसने उन चारों से कह दी थी। जब वो खामोश हुआ तब काब बिन आमिर ने उसे मुखातिब किया, जब किसी ने तुम्हें उठाने की कोशिश की थी उस वक्त तुम शोर तो करते, किसी को मदद के लिए पुकारते। बिसीत बड़ी बेबसी का मुजाहरा करते हुए कहने लगा, मालिक मैं कैसे पुकारता? जिस वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहा था उस वक्त अंधेरा था। फिर जो लोग मुझे उठाकर ले गए वो 4 या 5 थे। उन्होंने मुझे एकदम दबोच लिया। एक ने मेरा मुंह पर हाथ रख लिया, कुछ ने मेरे हाथ पहले पुष्ट पर बांधे, मेरे मुंह के अंदर कपड़ा ठोंसा और कपड़े के ऊपर एक मजीद कपड़ा बांधकर उसकी गांठी मेरे सर के पीछे लगा दी। इस मोटे कपड़े ने मेरा मुंह ही नहीं मेरी आंखों भी ढांप ली थी। मुझे उठाने वाले कौन थे मैं उन्हें नहीं पहचान सका। एक तो अंधेरा था और दूसरा उन्होंने अपने चेहरे ढांपे हुए थे। मैं ये भी नहीं जानता कि मुझे उठाकर कहाँ ले गए। इतना मुझे याद है कि मुझे उठाने के बाद उन्होंने मुझे घोड़ों पर सवार किया था। घोड़े मेरे साथ कोई और भी बैठा हुआ था और वो मेरे पीछे था। उसने मुझे सहारा दे रखा था। वो मुझे कहाँ ले गए इसका तो मुझे एहसास नहीं, लेकिन जहां भी मुझे लेकर गए मुझसे उन्होंने एक ही सवाल किया, क्या हसन करसू का सरदार काब बिन आमिर की यहाँ आना जाना है और क्या मास करसू को पसंद करती है? मैंने उन्हें एक ही जवाब दिया कि मैं नहीं जानता कि हसन करसू कौन है, ना वो हमारे सरदार के हवेली में कभी आया, ना मेरी बेटी माज उससे वाकिफ है। उन्होंने मुझे मारा पीटा भी, पर मैंने एक ही जवाब दिया कि तुम्हारे मारने पीटने पर मुझको सच को झूठ तो नहीं कहा जा सकता, झूठ को सच कहकर अपनी जान नहीं बचा सकता, लिहाजा तुम मुझे जितना भी मारोगे जो कुछ मेरे पास सच है मैं वही उगलूंगा, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं। ये सूरत हाल देखते हुए मेरे ख्याल में उन्होंने मुझे अपनी बस्ती के रास्ते पर डाल दिया। वो मुझे कहाँ से लाए थे उसका भी मुझे एहसास नहीं हुआ। यहाँ तक कहने के बाद बिसीत रुका, फिर किसी कदर अंदेशों भरी आवाज में काब बिन आमिर की तरफ देखते हुए कह रहा था, मालिक किसी को शक हो गया होगा कि हसन करसू के साथ हमारे ताल्लुकात हैं और हमारी बेटी माज उसे पसंद करती है। मेरे ख्याल में मुझे उठाकर ले जाने वालों ने हसन करसू के मुतालिक ही तफसील जाननी चाहिए थी। अब मालिक हसन करसू को हमारी हवेली में नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो पकड़े जाएगा और एक बार वो पकड़ा जाएगा तो ये भेड़िया उसे छोड़ेंगे नहीं। बिसीत जब खामोश हुआ तब उसकी तरफ बड़े गौर से देखते हुए काब बिन आमिर कहने लगा, बिसीत तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ तुम्हें कौन उठाकर ले गया था वो और तुम्हें कहाँ ले जाया गया था। मेरा अंदाजा है तुम्हें उठाकर ले जाने वाला का ताल्लुक शिबली कबीले से होगा। ऐसा उन्होंने अपने सरदार सालब बिन हुलवान के कहने पर किया होगा और मेरे ख्याल में वो तुम्हें उठाकर डान जोन के नायब लियोनुशन के पास ले गए थे, इसलिए कि आज बितरूश मेरे पास आया था और उसने बड़ी राजदारी से बताया था कि लियोनुश उससे तफ्तीश कर रहा था कि हसन करसू का हमारे यहाँ आना जाना है और क्या माज के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं। बितरूश ने उसे मुतमईन कर दिया कि हसन करसू का ना यहाँ आना जाना है ना ही यहाँ उसका कोई साथ रिश्तेदार है। ये किसी ने यूं ही अफवाह उड़ा दी है। बितरूश ने क्योंकि लियोनुश को मुतमईन कर दिया था इसी बिना पर उसने तुम्हें छोड़ दिया।
اگر بطروس نے اسے مطمئن نہ کیا ہوتا تو وہ تمہیں ہرگز نہ چھوڑتے اور ہم ساری عمر تمہیں تلاش کرتے رہتے۔ بہرحال حسن کرسو اور معاذ سے متعلق کسی نے مخبری کی ہے اور جا کے لیونس کو اطلاع کیا کہ یا ثعلب بن حلوان کو کسی نے بتایا ہوگا کہ اور ثعلب بن حلوان نے یہ بات لیونس تک پہنچائی ہوگی، اس لیے کہ جو صورتحال اب چل رہی ہے اس کے مطابق ان علاقوں کا ناظم میں اعلیٰ ڈان جون ہے، لیونس اس کا نائب، جبکہ شالبی قبیلے کا سردار ثعلب بن ابن حلوان لیونس کا گمشتہ ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد کعب بن عامر رکا پھر اپنی بیٹی معاذ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، میری بچی تمہیں بھی محتاط رہنا پڑے گا، آج کے بعد میری بچی بغیر ضرورت کے گھر سے نہ نکلنا، اور نکلنا بھی پڑے تو بھائی کو ساتھ لے کر جانا، یا بسیط تمہارے ساتھ ہونا چاہیے، اکیلی کبھی بھی گھر سے نہ نکلنا۔ بیٹی جس طرح وہ بسیط کو اٹھا کر لے گئے تھے ایسا حادثہ وہ تمہارے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، میری بچہ اگر ایسا ہوا تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا علیمہ ہوگا، اور البشارات کے اندر ہماری وجہ سے بغاوت اٹھ کھڑی ہوگی، اور اس بغاوت کی وجہ سے مسلمانوں کا بے پناہ نقصان ہوگا جسے میں ہرگز پسند نہیں کرتا۔ پھر کعب بن عامر کو نہ جانے کیا سوجی، وہ اچانک حرکت میں بسیط کی قمیض اٹھا کر اس کی پشت پر دیکھی، اداس اور افسردہ ہو گیا، پھر بسیط کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، لگتا ہے کسی نے تمہیں بہت مارا ہے، تمہاری پیٹھ پر چھڑی سے پٹنے کی بے شمار نشانات ہے۔ بہرحال میں بستی کے کچھ آدمی مقرر کرتا ہوں جو بستی کے اندر نگاہ رکھیں گے کہ کون اجنبی ہماری بستی میں داخل ہوتا ہے اور وہ کس غرض سے بستی میں داخل ہوتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد کعب بن عامر رکا، پھر اپنے بیٹے مغیرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مغیرہ میرے بیٹے بسیط کو بھوک لگی ہوگی، پہلے کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد تم بسیط کی پیٹھ پر گھر میں جو مرہم پٹی ہے وہ لگاؤ، اس کی پیٹھ پر مارے کے گہرے نشانات ہیں اور کچھ جگہ سوجی ہوئی ہے۔ مغیرہ نے جب اس بات میں گردن ہلائی تب اپنی بیوی میسونہ اور بیٹی معاذ کی طرف دیکھتے ہوئے کعب بن عامر کہنے لگا، تم دونوں ماں بیٹی اٹھو، کھانا یہی لے آؤ، بسیط کو بھوک لگی ہوگی۔ اس پر دونوں ماں بیٹی اٹھ کر باہر گئی۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے دیوان خانے میں برتن لگائے، پھر سب بیٹھ کر وہاں کھانا کھا رہے تھے۔ دو جوان جو پوری طرح مسلح تھے جزیرہ سالنیک کی ایک ساحلی بستی میں داخل ہوئے۔ بستی میں چند ایک ہی پکے مکان تھے، باقی سارے مکان جھوپڑا نما تھے، کچھ لکڑی کی بھی تھے۔ بستی کے قریب جا کر ان دونوں جوانوں کو مسلح ڈھلی ہوئی عمر کا ایک شخص ملا۔ ان دونوں مسلح جوانوں میں سے ایک نے اسے مخاطب کیا، افندی، ہم گزشتہ کئی ماہ سے جزیرہ سالانیک کی مختلف بستیوں اور قصبوں میں سرگرداں ہیں، ہمیں دو عورتوں کی تلاش ہے جو ماں بیٹی ہے، ارد گرد کی 3-4 بستیوں سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ اسی بستی میں رہائش رکھتے ہیں جس سے آپ آ رہے ہیں۔ ان دونوں عورتوں کے نام راحیل اور آسمہ ہے، دونوں ماں بیٹی ہے۔ اس بوڑھے نے کچھ دیر تک گردن جھکا کر کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، میں ایسے عورتوں کو نہیں جانتا جن کے نام راحیل اور آسمہ ہے، اور پھر میرے عزیز یہ معاملہ عورتوں کا ہے، میں بہت کم باہر نکلتا ہوں، تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں پتہ کرا کر دیتا ہوں۔ وہ دونوں مسلح جوان اس کے ساتھ ہو لیے۔ ایک جھوپڑی کے قریب وہ رکا، ایک خاتون کو آواز دے کر اس نے بلایا۔ تھوڑی دیر بعد ڈھلی عمر کی ایک خاتون نکلی، اسے مخاطب کر کے بوڑھا کہنے لگا، یہ دو اجنبی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ گزشتہ کئی ماہ سے اس جزیرے میں سرگرداں ہے، انہیں دو عورتوں کی تلاش ہے، دونوں ماں بیٹی ہیں، ماں کا نام راحیل، بیٹی کا نام آسمہ ہے، کیا تم اس نام کی عورتوں کو جانتی ہو؟ اس عورت کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، کہنے لگی، ہاں میں ان عورتوں کو جانتی ہوں۔ پھر اس نے ان دونوں مسلح جوانوں کو مخاطب کیا، تم دونوں میرے ساتھ آؤ، میں ان کے جھوپڑے تک تمہاری رہنمائی کراتی ہوں۔ بوڑھے کے چہرے پر اطمینان کی لہریں بکھر گئی، پھر دونوں جوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، تم اس خاتون کے ساتھ جاؤ، یہ تمہاری رہنمائی کرے گی۔ دونوں نے اس بوڑھے کا شکریہ ادا کیا اور خاتون کے ساتھ ہو لیے۔ چند جھوپڑوں کے پاس سے گزرنے کے بعد ایک جگہ وہ بوڑھی خاتون رکی اور اپنے سامنے جھوپڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو وہ جو سامنے جھوپڑا ہے ان دونوں ماں بیٹی کا ہے، بیٹی اس وقت باہر بیٹھی ہے، وہ کھانا پکا رہی ہے، اس کی ماں بھی آس پاس ہی ہوگی یا وہ جھوپڑے کے اندر ہوگی، تم جا کر اس سے مل سکتی ہو، کیا وہ دونوں تمہارے عزیز ہیں؟ اس پر ایک مسلح جوان بولا، کہنے لگا، وہ ہماری ماں اور بہن ہے۔ وہ عورت مطمئن ہو کر واپس چلی گئی۔ دونوں مسلح جوان آگے بڑھے، جھوپڑی کے قریب جا کر وہ رک گئے۔ ایک لڑکی جس کی شکل حسن کرسو سے ملتی تھی اور انتہائی درجے کی خوبصورت تھی، وہ جھوپڑے سے باہر کچی مٹی کی چولہے پر روٹیاں پکا رہی تھی۔ روٹیاں الٹنے کے ساتھ ساتھ آگ کو انگیخت کرنے کے لیے وہ لکڑیاں بھی گاہے گاہے آگے کرتی جا رہی تھی۔ اس نے ابھی تک ان مسلح جوانوں کی طرف توجہ نہ دی تھی، اس لیے کہ اس کو توجہ روٹیاں پکانے میں تھی۔ دونوں تھوڑی دیر تک اس لڑکی کو دیکھتے رہے، پھر ایک اپنا منہ دوسرے کے کان کے قریب لے گیا اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، خدا جھوٹ نہ بلوائے، یہ امیر حسن کرسو کی بہن ہے، اس کی شکل امیر سے ملتی ہے۔ دوسرا بھی خوش ہو گیا۔ دونوں آگے بڑھے، مزید اس لڑکی کے قریب ہوئے، پھر ایک نے اسے مخاطب کیا، میری بہن، اگر تم برا نہ مانو تو کیا ہم تمہارے قریب آ جائیں؟ ایک انتہائی اہم موضوع پر ہم تم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ لڑکی بدک کر اٹھ کھڑی ہوئی تو پرکی ہوئی روٹی کیونکہ پکی چکی تھی اور وہ اتار کر اس نے کھجور کی پتوں سے بنی ہوئی چنگیری میں رکھ کر کپڑے سے ڈھانک دی،
फिर उन दोनों की तरफ मुतवज्जो हो कहने लगी, तुम दोनों कौन हो? मेरे लिए अजनबी और नाशना हो, क्या चाहते हो? कहाँ से आए हो? फिर यही रुको, अंदर मेरी माँ नमाज पढ़ रही है, उसे बाहर निकलने दो, फिर मैं तुमसे गुफ्तगू करूंगी। आइन उसी लम्हे एक मुअम्मर खातून मुसल्ला पलटते हुए बाहर निकली और उस लड़की को मुखातिब करते हुए कहने लगी, आसमा मेरी बेटी कौन है ये? इन दो जवानों में से एक बोल पड़ा, अम्मा इस बिचारी को क्या पता हम कौन है। अम्मा अगर आप बुरा ना माने तो मैं कहूँगा कि आपका नाम राहिल है और इस बच्ची का नाम आसमा है। औरत ने तेज निगाहों से उसकी तरफ देखा, फिर पूछा, तुम इसके नाम कैसे जानते हो? हमारे। उन दोनों में से एक ने लंबा सांस लिया, फिर कहने लगा, अम्मा क्या आपको इससे इनकार है कि आप हसन करसू की माँ और आसमा नाम की लड़की हसन करसू की बहन है? लड़की चौंक से पड़ी, पुरुम्मीद अंदाज में उन दोनों की तरफ देखते हुए कहने लगी, क्या आप दोनों मेरे भाई को जानते हैं? वो कहाँ है? हम इसके लिए परेशान है। हमारी बदकिस्मती है कि हम दोनों माँ बेटी उसे तलाश करते करते थक चुके हैं। ना चारा उस जजीरे में आकर पनाह ली, इसलिए कि हस्पानिया से निकलकर जो लोग इस जजीरे में आए हैं उनमें से हमारे बहुत से जानने वाले भी थे, लिहाजा हम दोनों माँ बेटी उनके अंदर ही रह गए। लड़की जब खामोश हुई तो उन दोनों में से एक बोला, मेरी बहन हसन करसू को कौन नहीं जानता? वो हमारे अमीर हैं। इन अल्फाज पर आसमा चौक से पड़ी, कुछ कहना चाहती थी, इससे पहले उसकी माँ राहिल बोल पड़ी, ये तुम क्या कह रहे हो? वो तुम्हारा अमीर है? वो क्या है? क्या वो किसी लश्कर में शामिल हो चुका है? क्या वो? राहिल अपनी बात मुकम्मल ना कर सकी, इसलिए कि जो पहले उनसे मुखातिब हुआ था वो उसकी बात काटते हुए बोल पड़ा, अम्मा बात यह है कि आपका बेटा हसन करसू मोहतरम खैरुद्दीन बारबरूसा के सरगर्दा सालारों में से एक है। खैरुद्दीन को आप जानती हैं, मौजूदा सुल्तान सुलेमान के बाप सुल्तान सलीम ने उसे अमीरुल बहर मुकर्रर किया था और सुल्तान सुलेमान ने भी उसे अहदे पर बरकरार रखा है और हर तरह से उसकी मदद कर रहा है। हम दोनों खैरुद्दीन बारबरूसा के लश्कर के अस्करी हैं। इन अल्फाज से उन दोनों माँ बेटी की हालत ऐसी हो गई थी जैसे वक्त के भयानक लम्हों में दिल की जुरहतों में ख्वाबों की बरखा उठाकर रख दी हो। फिर आसमान ने उनसे मुखातिब करके पूछा, अगर मेरा भाई हसन करसू मोहतरम खैरुद्दीन के लश्कर में शामिल है और उनके मोहतरम साथियों में से एक है तो क्या मेरा दादा भी उनके साथ है? उन दोनों की गर्दन इस सवाल पर झुक गई थी। उनके इस अंदाज से दोनों माँ बेटी फिक्रमंद हो गई। फिर राहिल ने पूछा, मेरी बेटी के सवाल पर तुम दोनों खामोश क्यों हो गए हो? क्या मेरी बेटी और मेरे बेटे हसन करसू का दादा उसके साथ रहता है? देखो वो मेरा ससुर नहीं बल्कि मेरे लिए वो एक मेहरबान और शफीक बाप से बढ़कर है। तुम्हारी गर्दन झुक क्यों गई है? कहो वो कहाँ है? वो अब इस दुनिया में नहीं है। उसने अपनी जिंदगी के बाकी सारे दिन अलबशारात के करीब साहिली समुद्र में एक झोपड़े में गुजार दिए थे। वही उसने आखिरी सांस ली। उसकी खुशकिस्मती की उसकी मौत हसन करसू के बाजू में हुई। उसे वही साहिल पर दफनाया गया था। इस इंकिशाफ पर दोनों माँ बेटी दूर तन्हाई पर मर्ग की दस्तक के निशानों जैसी उदास बेबरक और बेसमर दरख्त जैसी गमगीन हो गई थी। राहिल होठ काटती रही। उसके साथ ही टिप टिप बारिश के राग की तरह उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। उनके इस तरह रोने से बहुत सारी मर्द और औरतें वहां जमा हो गई। फिर उनमें से एक शख्स ने उन दोनों को मुखातिब किया, तुम दोनों कौन हो और ये दोनों माँ बेटी क्यों रो रही हैं? देखो ये अपने अजीजों से बिछड़ी हुई है और हम अपनी बस्ती में इन्हें बहुत इज्जत और एहतराम से रखा हुआ है। क्या तुम दोनों इनके लिए कोई बुरी खबर लाए हो? आप लोगों का अंदाजा दुरुस्त है। हम लोग इनके लिए एक अच्छी और एक बुरी खबर लेकर आए हैं। ये अपने बेटे से जुदा थी। हमने इन्हें उनके बेटे की खबर दी है। वो जिंदा है और लश्करियों का अमीर है। उन्होंने अपने बेटे के दादा से मुतालिक पूछा क्योंकि वो मर चुका है। हमने उन्हें उनके मरने की खबर दी तो इन दोनों माँ बेटी की हालत हो गई। कुछ औरतें आगे बढ़े उन दोनों को संभालने लगी थी। अब तुम इन दोनों से क्या चाहते हो? उस बस्ती के एक शख्स ने उन दोनों को मुखातिब किया। हम इन दोनों को लेने के लिए आए हैं और उन्हें उनके बेटे हसन करसू के पास पहुंचाएंगे। उस शख्स ने नफी में गर्दन हिलाई, फिर कहेगा, ऐसा तो हम इन दोनों को नहीं जाने देंगे। देखो ये हमारे लिए बड़ी मुअज़्ज़ज़ बड़ी मोहतरम है। गन्नाता में भी इनका हमारे साथ था। जब तक इनका बेटा हसन करसू खुद यहाँ नहीं आए उस वक्त तक हम इन्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे। ये हमारी हिफाजत में रहेंगे। फिर वो शख्स राहिल के करीब गौर कहने लगा, अम्मा क्या मैंने ठीक किया कहा है? राहिल उस वक्त तक संभल चुकी थी। कहने लगी, हाँ तुमने ठीक कहा। मेरा बेटा हसन करसू खुद यहाँ आए फिर हम दोनों माँ बेटी उसके साथ जाएंगे। वो शख्स पीछे हटा और उन दोनों को मुखातिब करके कहने लगा, देखो सूरज गुरूब होने वाला है। तुम दोनों मेरे साथ आओ। हमने अपनी बस्ती में मेहमान खाना बना रखा है। शब वहाँ बसर करो। तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखा जाएगा। उसके बाद वापस जाओ और हसन करसू से जाकर कहो कि उसकी माँ और बहन जिंदा है और वो खुद आकर उन्हें ले जाए। उन दोनों ने भी इससे इत्तेफाक किया। लिहाजा एक शख्स उन्हें बस्ती के मेहमान खाने की तरफ ले गया। मेहमान खाना 2 कमरों पर मुश्तमिल था। दोनों कमरे लकड़ी के बने हुए थे। छत भी लकड़ी की थी, लेकिन सर्दी और बर्फबारी से बचने के लिए उसके ऊपर मिट्टी का काम करके उसे मखरूती शक्ल दी गई थी। एक आदमी ने उनके खाने का इंतजाम किया। खाना खिलाने के बाद एक कमरे में उन दोनों के लिए बिस्तर लगाए और कमरे के अंदर आतिशदान
اس کے اندر سے آگ بھڑکا دی گئی، اس لیے کہ سردی عروج پر آ گئی تھی۔ پھر ان کی خدمت کرنے کے والا ایک شخص قریب بیٹھ گیا اور ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے محترم مہمانوں، میں نے سنا ہے تم دونوں قسطنطنیہ سے آئے ہو۔ کیا تم قسطنطنیہ ہی میں رہائش رکھتے ہو یا ویسے ہی تم قسطنطنیہ سے آتے ہو؟ ان میں سے ایک بولا، ہم قسطنطنیہ کے رہنے والے تو نہیں، لیکن اکثر و بیشتر ہمارا وہاں آنا جانا ہوتا ہے۔ کیا تم قسطنطنیہ سے متعلق کچھ جاننا چاہتے ہو جو اس طرح کی گفتگو کر رہے ہو؟ وہ شخص پرشوق انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اصل میں مجھے جامع آیا صوفیہ دیکھنے کا بڑا شوق ہے۔ صرف شوق نہیں، دیوانگی کی حد تک شوق ہے۔ اگر تم دونوں میں سے کوئی زحمت محسوس نہ کرے تو مجھے جامع آیا صوفیہ کے متعلق تفصیل سے بتائے گا اور اس کے تاریخ کی پس منظر کے متعلق بھی مجھے آگاہ کرے۔ وہ دونوں تھوڑی دیر تک بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے رہے، پھر یہ کہنے لگا، میں تمہیں جامع آیا صوفیہ کی تفصیل بتاتا ہوں، تم فکر مند کیوں ہوتے ہو؟ تم ذرا یہاں میرے قریب ہو کر بیٹھو۔ تینوں آتش دان کے قریب بیٹھ گئے۔ پھر ان دونوں میں سے ایک اس خدمت کرنے والے کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرے عزیز، جہاں تک جامع آیا صوفیہ کا تعلق ہے تو ایک پہلے کلیسا ہوا کرتا تھا۔ اس کی تعمیر لگ بھگ سن 360 میں قسطنطین کے نام کے قیصر نے کرائی تھی۔ اس کی افتتاح پر قسطنطین نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ آیا صوفیہ عظمت میں ہیکل سلیمانی پر فوقیت رکھتا ہے۔ قسطنطین نے آیا صوفیہ کو بظاہر آرتھوڈکس کلیسا کا نام دیا تھا، لیکن یہ درحقیقت صلیبی حکومت کے سربراہ کا مرکز تھا اور اسے نہ صرف مذہبی حیثیت تھی بلکہ سیاسی اہمیت بھی حاصل تھی۔ سلطان محمد فاتح نے جب قسطنطنیہ پر حملہ کیا تو قسطنطنیہ کے قیصر نے آیا صوفیہ کو مرکز بنا کر سلطان کا جان توڑ مقابلہ کیا، لیکن شکست کھائی۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد سلطان محمد نے آیا صوفیہ کو اسی کی سیاسی اہمیت کے پس منظر اسے کسی دوسرے تصرف میں لانے کے بجائے مسجد میں تبدیل کر دیا۔ جس روز سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے بعد شہر میں داخل ہوا وہ جمعہ کا روز تھا۔ ظہر کے قریب سلطان اپنے وزراء اور امراء کے ساتھ شہر میں داخل ہوا۔ آیا صوفیہ کے پاس پہنچ کر وہ گھوڑے سے اترا اور اس عالیشان معبد میں چلا گیا جس میں 1100 برس سے 3 خداؤں کی پرستش ہو رہی تھی۔ سلطان نے وہاں مؤذن کو حکم دیا کہ اللہ کے بندوں کو اس کی عبادت کے لیے آواز دے، اور حسب معمول سلطان کے حکم پر اس کے شیخ الاسلام نے خطبہ دیا، امامت بھی اسی نے کروائی۔ اسی روز سلطان محمد نے اعلان کیا کہ آیا صوفیہ میں آج سے 3 خداؤں کے بجائے صرف ایک خدا کا نام بلند ہوا کرے گا۔ یہ مسجد قسطنطنیہ کی یورپی حصے کے اندر منطقہ فاتح میں واقع ہے۔ یہ انسانی کی قوت تخلیق کا ایسا نکار خانہ ہے جس میں حسن و جمال بھی نقطہ کمال کو چھو رہا ہے اور تقدس اور روحانیت کا سیل نور بھی مجزن ہے۔ 4 میناروں کی مسجد 8 بھاری ستونوں پر کھڑی ہے۔ درمیان میں کانسی کی دیو ہیکل قندیلیں آویزاں ہے۔ پورا صحن اور دیواریں قیمتی پتھروں سے مرصع ہے۔ یہ پتھر مصر سے منگوائے گئے تھے۔ اندر نماز کی جگہ پر قالین بچھائے جاتے ہیں۔ محراب میں امام کے لیے مخصوص لباس یعنی سیاہ لباس اور لال ٹوپی ہر وقت رکھی جاتی ہے۔ صفوں میں ترکی مسجدوں کی روایت کے مطابق 100 دانہ تسبیح بکھری رہتی ہے تاکہ خدا کے پرستاروں کی کوئی جماعت ہر وقت مصروف عبادت رہے۔ در و دیوار پر قرآن کی آیات اور اسماء حسنہ اور خلفائے راشدین کے اسماء گرامی کندہ ہے۔ آیا صوفیہ میں داخل ہو کر انسان عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ شخص خاموش ہو گیا۔ مہمان خانے میں جو ان کی خدمت پر معمور ہوا تھا وہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں جانتا ہوں تم ایک لمبا سفر کر کے آئے ہو، تھکاوٹ بھی محسوس کر رہے ہو اور میں تمہاری آنکھوں میں نیند کا غلبہ بھی دیکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ کل پھر تم دونوں نے ایک سفر پر روانہ ہونا ہے، لہٰذا میں جانتا ہوں تم دونوں آرام کرو۔ اس کے ساتھ ہی وہ شخص باہر چلا گیا اور وہ دونوں نیند سے بغلگیر ہو گئے تھے۔ اگلے روز صبح کا کھانا کھانے کے بعد وہ دونوں مہمان خانے سے نکلے اور راحیل اور آسما کے جھوپڑے کی طرف گئے۔ اس وقت وہ دونوں ماں بیٹی جھوپڑے کی دیوار کے قریب ہی زمین پر چٹائی اور ان کے اوپر گدے ڈالنے کے بعد دھوپ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں قریب آ کر بیٹھ گئے۔ پھر ایک راحیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اماں ہم دونوں آج رخصت ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک نقدی کی تھیلی نکالے اور آگے بڑھ کر اس نے راحیل کے پاؤں کے قریب رکھتے ہوئے کہنے لگی، اماں پہلے بات تو یہ ہے کہ نقدی کی تھیلی آپ سنبھالیں اور اس سے اپنی ضروریات پوری کریں۔ دوسری بات جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ اپنے بیٹے حسن کرسوک کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں۔ وہ دونوں ماں بیٹے آپس میں کچھ دیر تک گفتگو کرتی رہی، کبھی دونوں مسکراتی کبھی سنجیدہ ہو جاتی۔ پھر راحیل ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، میرے عزیز بیٹوں واپس جانا اور میرے بیٹے سے کہنا کہ ایسا انتظام کرے کہ ہم دونوں ماں بیٹی کو لے کر پہلے ہسپانیہ میں البشارات کے اس ساحل پر لے کر جائے جہاں اس نے اپنے دادا کو دفن کیا ہے۔ اپنے بیٹے سے ملنے کے بعد جب سب سے پہلا کام میں کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ اپنے اس بیٹی اور بیٹے کے دادا کا مرقد دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ وہ ہم دونوں ماں بیٹی کا بڑی بے چینی سے انتظار کرتا رہا ہوگا۔
اس لیے کہ اسے مجھ سے ہی نہیں میری بیٹی سے بھی دیوانگی کی حد تک پیار تھا۔ یہ جب کبھی باہر نکلتی تھی تو بڑی بے چینی اور بے قراری سے اس کا انتظار کیا کرتا تھا۔ ان دونوں کا دادا انہیں اپنی زندگی کے سب سے قیمتی متاع سمجھا کرتا تھا۔ اپنے باپ کے مرنے کے بعد یہ دونوں بہن بھائی دادا سے اور زیادہ محبت کرنے لگے تھے، اس لیے کہ میرے شوہر کے مرنے کے بعد ان کا دادا ہی ہمارے لیے مشغل، برادر، رہنما اور مینار نور کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس کے بعد ان دونوں سپاہیوں نے کہا کہ اب ہم جاتے ہیں، بہت جلد خدا نے چاہت میں امیر حسن کرسو آپ دونوں کو لینے یہاں آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی ان دونوں نے ماں بیٹی کو الوداع کہا، پھر وہاں سے وہ ہٹ گئے تھے۔ خیر الدین باربروسا نے جب پے در پہ کئی کامیابی حاصل کی اور افریقہ کے بہت سے قلعوں پر قبضہ کر لیا تو یورپ والوں پر اس کا فوری رد عمل ہوا۔ یورپ والے یہ سمجھتے تھے کہ یہی کیا کم ہے کہ اس بحری قزاق نے الجزائر میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ اس کے علاوہ اسی نے ٹیونس پر بھی قبضہ کر لیا تھا اور ٹیونس کے چھوٹے چھوٹے جزیروں میں اس کا قیام اس کے لیے پوپ والوں کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ یہاں سے جزیرہ سلسل دور نہ تھا۔ خیر الدین کی انہی کامیابیوں کا انتقام لینے کے لیے ہسپانیہ کا بادشاہ چارلس نے بنفس نفیس ایک بہت بڑے بحری بیڑے کے ساتھ خیر الدین پر حملہ ور ہونے کے لیے کوچ کیا۔ اس کے پاس ایک ایسا بحری بیڑا تھا جس کے اندر 600 بحری جہاز شامل تھے اور بحری جہازوں کے اندر ہسپانیہ کے جنگجوؤں کے علاوہ تجربہ کار جرمن جنگجو پرتگال کے رضاکار اور دوسرے یورپی ممالک کے صلیبی رضاکار شامل تھے۔ اس کے علاوہ ہسپانیہ کا ملک بحر اندوریا دوریا اس لشکر سے ذرا فاصلے پر رہا۔ اس کے پاس لگ بھگ 62 جنگی کشتیاں تھیں جو مقدس سلطنت رومانی ٹیونس کو خیر الدین باربروسا سے جپٹنے کے لیے دی گئی تھی۔ باربروسا کے پاس تیز رفتار کشتیاں تھیں جو باغبانوں اور پتواروں کی مدد سے ہسپانیہ کے بڑے چوڑے جہازوں کے برابر پہنچ کر انہیں زیر و زبر کرتے رہی، لیکن ان میں اتنی جگہ نہ تھی کہ 2-3 دن سے زیادہ کا سامان رسد ان پر لادا جا سکتا، حتیٰ کہ طوفان میں قریب ترین ساحل پر پناہ لینی پڑتی۔ اسی بنا پر جو جنگی کشتیاں باربروسا کے پاس تھی ان کی مدد سے کھلے سمندر میں زیادہ دن تک دشمن کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ یورپ کی جنگی کشتیوں اور جہازوں کو غلام کہتے تھے جو لمبے لمبے پتواروں کے ساتھ زنجیروں سے جکڑ دی جاتی تھی، لیکن ان کا بھی ایک مسئلہ درپیش رہتا تھا کہ ان کے لیے غذا مہیا کرنا پڑتی تھی۔ ان کی نگرانی کے لیے نگہدار مقرر کرنے پڑتے تھے۔ جب کشتی یا جہازوں کے ملاح کا عمل کسی بندرگاہ میں یا جہاز یا کشتی سے اترتا تو پتواروں کو کشتی سے اتروا کر الگ کر دیا جاتا تاکہ کشتی کھیلنے والوں قیدی غلام موقع پا کر جنگی کشتیوں کو سمندر میں نہ لے جائے۔ اس کے علاوہ جنگ کے دوران میں ان جان سے بیزار کشتی اور جہازوں کے غلاموں پر کڑی نگرانی رکھنی پڑتی تھی۔ نصرانی جہازوں میں مسلمان غلام کشتی کھینچنے کے لیے جکڑے جاتے تھے اور مسلمانوں کو جہازوں پر مسیح قیدی یہ فرض ادا کرتے تھے، لیکن باربروسا نے اس میں ایک تبدیلی کر دی تھی۔ اس کا قاعدہ یہ تھا کہ اس کی اپنی کمان میں جو جنگی کشتیاں تھیں ان میں کشتیاں کھینچنے والے سے بھرتی کیے جاتے تھے جو ترک یا عرب ملاح ہوتے۔ خیر الدین باربروسا اور ٹیونس اور یورپ والوں کے درمیان ایک ہولناک جنگ ہوئی اور اس جنگ میں بہت سے نصرانی قتل کر دیے گئے تھے اور ایسا سما تھا کہ سمندر اپنا رنگ بدلنے لگا تھا۔ سردی اور سرما کا موسم اپنے عروج پر آ گیا تھا۔ جزیرہ سالنیک میں اپنے جھوپڑے کے اندر حسن کرسو کی ماں راہیل اور بہن آسما مٹی کی انگیٹھی میں دہتے کوئلوں کے پاس بیٹھی تھی۔ باہر برف باری اپنے عروج پر تھی۔ زمین کی چھوٹی موٹی اونچ نیچ برف باری کرنے کے بالکل برابر کر دی تھی۔ ٹیلے درخت گویا کہ ہر شے نے برف کا سفید لباس اوڑھ لیا تھا۔ ایسے میں کوئلوں کی انگیٹھوں پر اپنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے آسما اپنے سامنے بیٹھی اپنی ماں راہیل کو مخاطب کر کے کہنے لگی، اماں آج سردی کچھ پہلے کی نسبت بڑھ گئی ہے، برف باری بھی تیز ہو گئی، لگتا ہے برف باری کئی روز تک جاری رہے گی۔ اماں آج تو وقت کا تعین کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے، سورج تو غروب ہونے والا ہوگا، اس لیے کافی دیر ہوئی ہم نے عصر کی نماز ادا کر لی تھی۔ میرے خیال میں آپ یہی بیٹھے چولہے میں آگ جلا کر کھانا تیار کرتی ہوں، اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد دونوں ماں بیٹی کھانا کھائیں گے۔ آسما کی اس گفتگو کا جواب اس کی ماں راہیل دینا ہی چاہتی تھی کہ جھوپڑے کے دروازے پر اچانک اپنے آپ کو ایک موٹے کمبل میں لپٹے حسن کرسو نمودار ہوا۔ پھر دونوں ماں بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ حسن کرسو چونکہ اپنی ماں بہن سے بچپن ہی میں بچھڑ گیا تھا، لہٰذا اس کی بہن نے اسے پہچانا نہیں۔ تھوڑی دیر تک بڑے غور سے اسے دیکھتی رہی، پھر بڑی لجاجت میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، عزیز بھائی تو کون ہے؟ ہم ماں بیٹی سے تو کیا چاہتا ہے؟ دوسری طرف راہیل کی حالت عجیب و غریب ہو رہی تھی۔ وہ ٹٹکی باندھے حسن کرسو کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ حسن کرسو اس کی آواز کو پہچان چکی تھی یا پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔
दोनों माँ बेटी अभी तजब्जुब ही की हालत में थे कि हसन करसू ने फिर उन दोनों को मुखातिब किया, क्या तुम दोनों ऐसी ही अजनबी हो गई हो कि अपने खून को नहीं पहचान रही? हसन करसू के इन अल्फाज ने उसकी माँ राहिल को काट कर रख दिया था। बेचारी एकदम उठ खड़ी हुई, अपने बाजू फैलाते हुए झोपड़े के दरवाजे की तरफ बढ़ी और रोती हुई आवाज में कह रही थी, हसन करसू मेरे बच्चे, तू कहाँ रह गया था? इस दौरान हसन भी भागने के अंदाज में झोपड़े में दाखिल हुआ। फिर दोनों माँ बेटा एक दूसरे से बगलगीर होकर धार धार रोने लगे थे। दूसरी जानिब आसमा बेचारी भी सारी सूरत हाल को समझ चुकी थी। एकदम अपनी जगह से उठी, हसन करसू की पीठ से लिपटकर वो भी अपनी माँ की तरफ हिचकियां और सिसकियों में रो रही थी। कुछ देर तक तीनों एक दूसरे से लिपटकर इस तरह रोते रहे, अपना गम हल्का करते रहे, फरकत के गम को अपने आंसू में बहाते रहे। फिर हसन करसू ने दोनों माँ बेटी को अलहदा किया, सहारा देकर उन दोनों को अंगीठी के पास लाया और जिन नशिस्तों पर वो बैठी हुई थी, जब वो उन्हें उसने बैठाना चाहा, माँ तो अपनी नशिस्त पर बैठ गई, लेकिन आसमान ने नहीं बैठी। उसने हसन का बाजू पकड़ खींचते हुए उस नशिस्त पर बैठा दिया और खुद एक दूसरी नशिस्त की खींचकर करीब ही बैठ गई। फिर राहिल ने कुछ देर बड़े गौर और प्यार और शफकत में हसन करसू की तरफ देखते हुए उसे मुखातिब किया, मेरी बच्ची, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तू कहाँ रहा, मैं ये भी नहीं बताऊंगी कि हमने कहाँ कहाँ धक्के खाए, इसलिए कि जो तुम्हारे आदमी इससे पहले तुम्हें लेने आए थे उन्हें मैंने तफसील बता दी है और उन्होंने तुम्हारे मुतालिक मुझे तफसील के साथ कह दिया था। मेरे बच्चे, मैंने इन पर शराइत लगाई थी कि मेरा बेटा यहाँ मुझे लेने आए, तब मैं यहाँ से अपनी बेटी के साथ कूच करूंगी। मैं अल्लाह का इंतहाई दर्जे का ममनून और शुक्रगुजार हूँ कि आज उसने मेरे बेटे को मुझे मिला दिया। मेरे बच्चे, सबसे पहले मुझे तुम्हारे बाप के मरने का दुख मिला, बात यूं जानो हमारी दुख भरी दास्तान की इब्तिदा हो गई। हम दोनों माँ बेटे गरनाता से निकलने वालों के साथ धक्के खाते यहाँ तक पहुंचे हैं। बेटे, हम दोनों ने तुम्हें बहुत तलाश किया लेकिन तुम ना मिले। ये आसमा बेचारी हर वक्त अपने दादा को और तुम्हें याद करती रही। शुरू में बेचारी कई दिन खाना न खाती, फिर मेरे ड्रास और तसल्ली देने पर आहिस्ते आहिस्ते उसने अपने आप को संभाल लिया। बेटे, मुझे तुम्हारे दादा के मरने का बेहद दुख और गम है। हम सब के लिए रोशनी का एक मीनार था, अपने पीछे हमारे लिए अंधेरा छोड़कर हमेशा के लिए हमसे जुदा हो गए। इस पर हसन करसू मुस्कुराते हुए कुछ देर अपनी माँ अपनी बहन की तरफ देखता रहा, फिर कहने लगा, नहीं अम्मा, मैं यहाँ अकेला नहीं, ये खासी बड़ी कश्ती लेकर आया हूँ जिसमें मेरे साथ कुछ मुस्लिम जवानों के अलावा मल्ला भी है। अम्मा, यहाँ के कुछ लोग भी मुझे जानते हैं और पहचानते हैं। जो ही कश्ती साहिल पर लगी उन्होंने हमारा बेहतरीन इस्तकबाल किया। मैं तो आपकी तरफ चला आया, जबकि मेरे सारे साथियों को यहाँ के लोगों अपने मेहमान खानों की तरफ ले गए हैं। मैं देखता हूँ यहाँ के लोग बड़े हमदर्द और मेहमान नवाज है। अम्मा, तुम्हारे हुक्म के मुताबिक मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। अब मेरे ख्याल में हमें यहाँ से कूच करने में ताखिर नहीं करनी चाहिए। हसन करसू जब खामोश हुआ तो उसकी माँ आगे बढ़ी। बड़े प्यारे अंदाज में थोड़ी देर तक वो हसन करसू का गाल थपथपाते रही, फिर कहने लगी, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, यहाँ आग के पास बैठो, बाहर देख कितनी तेज और लगातार बर्फबारी हो रही है। मैं और आसमा दोनों मिलकर खाना तैयार करते हैं। तीनों यहाँ कोयलों भरी अंगीठी के पास बैठकर खाना खाते हैं। रात इसी झोपड़ी में बसर करते हैं और कल दिन के वक्त यहाँ से कूच कर देंगे। बेटे, जो तुम्हारे आदमी लेने आए थे, मैंने उन्हें बताया था कि यहाँ से रवाना होने के बाद हमने किधर का रुख करना है। जवाब में हसन करसू मुस्कुरा करने लगा, अम्मा, मेरी माँ, तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। मैं जो कश्ती लेकर आया हूँ खासी बड़ी और मजबूत है और उसमें मेरे साथ मल्ला भी है, मुस्लिम जवान भी है। मैं यहाँ से सीधा हस्पाना का रुख करूंगा और तुम्हें अपने दादा के झोपड़े और उसकी कब्र तक लेकर जाऊंगा। उसके बाद तुम दोनों माँ बेटी को अलजायर का रुख करूंगा। हसन करसू की इस गुफ्तगू से राहिल और आसमा दोनों खुश हो गई थी। फिर दोनों माँ बेटी ने उठकर खाना तैयार किया। तीनों ने मिलकर खाना खाया। उसके बाद तीनों फर्श पर बिस्तर लगाने के बाद रजाइयों में घुस गए। फिर आसमा ने हसन करसू को मुखातिब किया, भाई, अगर आप थकावट महसूस ना कर रहे हो, अगर आपको नींद ना आ रही हो, तो फिर खैरुद्दीन बारबुरसा के गुरूर में शामिल होने के बाद अब तक जो आप लोगों ने कामयाबी हासिल की उसकी तफसील मुझे बताई। इस पर डांट देने के अंदाज में राहिल ने आसमा को मुखातिब किया, आसमा, मेरी बेटी, भाई इस वक्त थका हारा होगा, घर में उसे सोने दो, आराम करने दो। जवाब में हसन करसू मुस्कुरा कहने लगे, नहीं अम्मा, ऐसी डांट देने वाले अंदाज में आसमा से गुफ्तगू ना करो। जो तफसीलें चाह रही है मैं इसे जरूर बताऊंगा। इसके बाद हसन करसू अपनी मार बहन को खैरुद्दीन बारबुरसा के गुरूर में शामिल होने, उसके बाद जो कामयाबियां उन्हें हासिल की थी उसकी तफसील बता दी थी। तीनों माँ बेटों ने बड़ी खुशगवार माहौल में वो रात झोपड़ी में बसर की। अगले रोज हसन करसू अपनी माँ और बहन को लेकर जजीरा सालनीक से कूच कर गया था।